అది డిలీట్ చేసే అక్కడిది. Students, hello, welcome to Ask IIT Medical Academy, Dilshuk Nagar. Ask IIT Medical Academy, Dilshuk Nagar, Hyderabad. So we will going to be discuss about the most repeated models in the examination, that is IP examination lo, definite form of integration lo, most important question papers lo, ante most repeated questions em vachinayi vaati gurinchi discuss chesam. These are 7 marks, totally 7 marks. I will make the one more video for this one, 4 marks as well as 2 మార్క్స్ కు 4 మార్క్స్ సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తాను. మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ షో దట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square dx is equal to pi by 8 log 2. So this is the question which is very repeated question in the examination for 7 marks. It was repeated many times. I said many times mean it is repeated every year also. We will check down the what is the solution of this particular integration. Just before we giving the solution of this particular one, just you can give the whatever the integration is there, that integration generally I taken as a I, that is equal to integral 0 to 1 as per that log of 1 plus x divided by 1 plus x divided by 1 plus x square into dx. Let's take the substitution method. For this. So that is x is equal to tan x. If I take x is equal to tan x తీసుకున్నాను అనుకోండి, differentiation of dx will be secant square x అవుతుంది. Again, suppose to whenever you give the substitution method, you will change the limits also. Whenever you give in the substitution, definitely it will changes its limits also. It is actually in the terms of the x లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి బేటా, దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, dx లోకి ఉంది కదా. సో ఇది tan θ అని తీసుకోండి, ఇది కూడా θ అని తీసుకోండి. సో అప్పుడు మనం θలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, θ ఈక్వల్ టు tan inverse of x అవుతుంది బేటా. It is tan inverse of x. So whenever I am giving the lower limit value and upper limit values అనేది x లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ lower limit and upper limit values are x లో ఉన్నాయి కాబట్టి x is supposed to be taken as a 0. What about theta? Theta is taken as a tan inverse of 0. So theta is taken as a tan inverse of 0. Theta is equal to ఏమవుతుంది, tan inverse of 0 means it is 0. So x is taken as a, this is 1, upper limit is 1. So then theta equal to tan inverse of 1 అవుతుంది. సో theta equal to tan inverse 1 ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా, pi by 4 దగ్గర వస్తుంది. tan inverse of 1 ఎక్కడ వస్తుంది, pi by 4 దగ్గర వస్తుంది. This is taken as a equation number 1 అని తీసుకోండి అమ్మా, దాని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ మనం ఒక రూల్ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 ఉంది కదా, 0 to pi by 4. నౌ 0 is the lower limit, pi by 4 is the upper limit. So that is equal to log of ఇది x ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నామమ్మా మనం, tan θ అనుకున్నాం. 1 ప్లస్ tan θ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఇది 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ అవుతుంది, 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ dx ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, dx ఈక్వల్ టు secant స్క్వేర్ θ ఇంటూ dθ అవుతుంది బేటా. secant స్క్వేర్ θ ఇంటూ dθ అవుతుంది. secant స్క్వేర్ θ ఇంటూ dθ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అవుతుంది బేటా, secant స్క్వేర్ θ అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ అనేది మళ్ళీ నేను ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తున్నాను. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, secant స్క్వేర్ θ అవుతుంది. సో 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ టు secant స్క్వేర్ θ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ టు నేను secant స్క్వేర్ θ అని సప్లై చేస్తున్నాను బేటా దీంట్లోకి. సో 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ టు వాట్, secant స్క్వేర్ θ. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ టు secant స్క్వేర్ θ. సో ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టర్మ్ను 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ప్లేస్ నేను secant స్క్వేర్ θ రాసిస్తున్నామ్మా. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాను, secant స్క్వేర్ θ. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta divided by this is the secant square theta అవుతుంది, secant square theta. So this is the secant square theta again. So secant square theta ఒక డినామినేటర్లో ఉంది, ఒకటి న్యూమరేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్లో ఒకటి ఉంది, న్యూమరేటర్లో ఒకటి ఉంది కాబట్టి సో ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయొచ్చు, క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు. secant square theta అనేది ఒకటి
న్యూమరేటర్లో ఉంది, ఇంకో డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకేముంటుందమ్మా ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్ 0 to π/4 log of 1 plus tan theta ఇంటూ d theta ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి 4 మార్క్స్ కూడా సపరేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఒకటి ఎగ్జామ్లో. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, ఈ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఈ పార్ట్ డైరెక్ట్గా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఎగ్జామ్లో ఇస్తాడమ్మా. సో ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేసే ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ ఇక్కడ వరకు ఇది మొత్తం ఏంటంటే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ మాత్రం 4 మార్క్స్కి ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడమ్మా. సో దిస్ వన్ పార్ట్, సో దిస్ అనదర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను బోర్డ్ని. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది సపరేట్గా తీసుకుంటున్నాను, దీన్ని కూడా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 అని తీసుకుంటున్నా బేటా. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 లాగ్ ఏమవుతుందమ్మా, లాగ్ 1 plus tan theta ఇంటూ d theta అని ఉంది. 1 plus tan theta ఇంటూ d theta. రైట్, సో మనకు ఒక సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు లిమిట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక రూల్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x ఇంటూ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to a, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of a మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx అవుతుందమ్మా. ఏమవుతుంది అది a మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx అవుతుంది. ఇది a మైనస్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాం కదా మనం, a మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx అవుతుంది. అదే సిమిలర్గా నేను ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఇక్కడ తీటా వాల్యూస్ కదా 0 to π/4, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత π/4 ఉంది. అప్పుడు I ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఈ tan థీటాను tan ఆఫ్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది π/4 ఉంది. ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది π/4 ఉంది. ఏ ప్లేస్లో π/4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది థీటా ఉంది. ఓకేనా, థీటా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది π/4 మైనస్ థీటా ఇంటూ d థీటా అవుతుందమ్మా, d థీటా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు I ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఇక్కడ ఎలా ఉందమ్మా tan ఆఫ్ a మైనస్ బి. ఒకసారి చూడండి, ఇది tan ఆఫ్ a మైనస్ బిలో ఈ పాయింట్ చెప్తాను వినండి అమ్మా. ఇక్కడ మీరు బాగా వినండి, tan ఆఫ్ π/4 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ a మైనస్ బి. tan ఎలా ఉంది a మైనస్ బి ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి tan π/4 మైనస్ tan థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan π/4 ఇంటూ tan థీటా. అంటే ఇది ఎలా ఉంది tan ఆఫ్ a మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది tan a మైనస్ tan b డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan a ఇంటూ tan b అవుతుంది. సేమ్ అదే కండిషన్ రాసిన. బట్ మనకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే tan π/4 అంటే tan 45 డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంత అవుతుంది బేటా వాల్యూ 1 అవుతుంది. tan 45 డిగ్రీస్ దగ్గర దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 1. tan 45 డిగ్రీస్ దగ్గర దీని వాల్యూ 1 అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో సో ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ tan థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఇది కూడా 1 అవుతుంది కదా, 1 ఇంటూ tan థీటా ఏమవుతుంది tan థీటా అవుతుంది. 1 ప్లస్ 1 మైనస్ tan థీటా డివైడ్ బై 1 ప్లస్ tan థీటా. సో ఈ మొత్తం అబ్జర్వేషన్ అంటే ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో మొత్తం ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఈ అబ్జర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అబ్జర్వేషన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు 1 మైనస్ tan థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan థీటా సో ఇంటూ d థీటా అవుతుంది బేటా, ఇంటూ d థీటా. రైట్, సో నౌ I ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ డినామినేటర్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ అనేది ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ tan థీటా ప్లస్ 1 మైనస్ tan థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan థీటా అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, ఇంటూ d థీటా. రైట్, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి, tan అనేది ప్లస్ ఉంది వాల్యూ, ఒకటి tan అనేది మైనస్ ఉంది ఇంకో వాల్యూ, అంటే ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి మైనస్ ఉండడం వల్ల ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుంది బేటా,
ఒక tan తీటా అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 అనేది ఒకటి ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ +1 కూడా ఉంది. 1 + 1 ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. 2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan తీటా అవుతుందమ్మా. 2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan తీటా ఇంటూ డి తీటా. సో ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టర్మ్ని నేను సపరేషన్గా మళ్ళీ రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది రిజల్ట్ ఒకసారి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ వి గెట్? వి ఆర్ గాట్ I is equal to integral 0 to pi by 4, 0 to pi by 4. It is log of 2 by 1 plus tan theta we got. 1 plus tan theta into d theta. We got this one. Actually ikkada em avudante, so we notice that one thing is log of a by b is equal to em avutundi log a minus log b అవుతుంది. log a minus log b అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log a minus log b అవుతుంది. సిమిలర్లీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 log of 2 minus log of 1 plus tan theta ఇంటూ ఓవరాల్గా ఏం చేస్తుందంటే d theta. ఓకే, I is equal to integral 0 to pi by 4 log 2 minus into d theta. Separation చేయండి. సో ఇక్కడ we are separating the integrations. So minus integral 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta into d theta beta. సో ఈ టర్మ్ మీరు ఒకసారి చూడండి. ఈ టర్మ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ టర్మ్ అనేది సిమిలర్ టు ప్రీవియస్లీ వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఇదే టర్మ్ కదా. సో దీన్ని మనం ఎంత అనుకున్నాం? ఇది ఐ అనుకున్నాం. సేమ్ ఐ పార్ట్ లాగానే ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది? ఇది దిస్ వాల్యూ ఈజ్ బికమ్స్ ఐ అవుతుంది. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 log 2 ఇంటూ డి టీటా మైనస్ ఐ. సో ఇది మైనస్ ఐ కదా. ఈ మైనస్ ఐని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఐ అవుతుంది. ఐ ప్లస్ ఐ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 log 2 into d theta. log 2 into d theta. సో ఇక్కడ వీ కెన్ సీస్ దట్ ఐ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? 2i is equal to integral from 0 to pi by 4. ఈ log 2 ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఈస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వేరియబుల్. దాంట్లో వేరియబుల్ పార్ట్ ఉందా? ఇది log 2 అనేది కాన్స్టెంట్. తీటా అనే వాల్యూ ఏముందా? ఏమీ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో 2i ఈక్వల్ టు log 2. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 బేటా. సో ఇంటూ d theta. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x will be x square by 2, but integration of dx will be x kada. Integration of dx will be x, integration of d theta will be theta. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? log of 2 ఇంటూ ది theta అవుతుంది. దీని అప్పర్ వాల్యూ ఎంత? pi by 4. లోయర్ వాల్యూ ఎంత? 0. అంటే 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది log 2 ఇంటూ ఇది ఏమవుతుందమ్మా? pi by 4 అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 2 అనేది ఇటు సైడ్ పంపిస్తున్నాను. ఈ 2 అనేది పంపిస్తే pi by 4 ఇంటూ log 2. ఈ 2 ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది. 2 into 4 ఏమవుతుంది? 2 into 4 ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. అంటే pi by 8 ఇంటూ log 2. సో దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. దిస్ RHS. ఇది రిక్వైర్డ్ RHS మనకు కావాల్సిన. ఇదేంటి? రిక్వైర్డ్ RHS అమ్మా. ఇది రిక్వైర్డ్ RHS. సో ఈ పార్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీకు చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ పార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లం అనేది దీంట్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే సో ఈ మొత్తం సాల్వ్ చేసి దీన్ని చూపెట్టడం ఈ 7 మార్క్స్కి అయితే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా 4 మార్క్స్కి ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta into d theta will be taken as a 4 marks question. ఓకేనా? సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇది. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దామా. సో ఇదేముంది ఇక్కడ? ఇంటిగ్రల్ షో దట్ దిస్ ఆల్సో వెరీ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ వాజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినర్. సో 0 to pi by 2 x into sin x plus cos x into dx equal to pi by 2 root 2 log of root 2 plus 1. This is one of the important question in the examiner. Examiner is try to asking this question is many times in the examination for 7 marks. So we try to solve this problem also. మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా.
ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐ అని తీసుకోండి. ఐ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π/2 into x divided by sin x plus cos x into dx. The integration in terms of the ఎక్కడ ఉంది, ఎక్స్లో ఉంది. ద ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉంది. ఓకేనమ్మా. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని తీసుకోండమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకు ఒక ప్రియారిటీ రూల్ ఉంది కదా, మన రూల్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ ఏంటి. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను, చాలా సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన ఇంతకుముందు కూడా. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x into dx should be equal to integral 0 to a same f of a minus x into dx. So this is one of the important area of the discussion. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఇదే రూల్ మనం యూజ్ అయింది. అప్కమింగ్లో కూడా అన్నిట్లలో ఈ రూల్ ఉంటుంది. అప్కమింగ్లో కూడా అన్నిట్లలో ఈ రూల్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ వినండి అమ్మా. సో బేటా వినండి, ఇది అన్నిట్లలో కూడా ఈ రూల్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ రూల్ లేకుండా ఏ క్వశ్చన్ కూడా మనం 7 మార్కులో సాల్వ్ చేయలేము. అందుకోసమే ఈ రూల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. ఈ రూల్ బేస్ చేసుకునే చాలా క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీటెడ్గా రావడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్లో. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్. సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏం అప్లై చేద్దాము. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మరి. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉందమ్మా, a minus x ఉంది. ఏ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఉంది. ఏ అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా, ఇక్కడ ఉంది. మరి ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో ఏ వాల్యూ ఎంత, π/2. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏముంది, ఇక్కడ ఎక్సే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది π/2 మైనస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఆఫ్ ఏమవుతుందమ్మా, సైన్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది, π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా, dx అవుతుంది. ఇంటూ dx అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం న్యూమరేటర్లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి π/2 మైనస్ ఎక్స్, అంటే ఈ డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో డినామినేటర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. π/2కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, మైనస్ ఎక్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. రైట్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకున్నప్పుడు 2 సపరేట్ ఇంటిగ్రల్స్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా, సో π/2 న్యూమరేటర్ పార్ట్కి డినామినేటర్ సపరేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ డినామినేటర్ పార్ట్ సపరేషన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అది సపరేషన్ చేద్దాం ఒకసారి. 1 ఐ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఇది π/2 డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈ పాయింట్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. సైన్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ అవుతుందమ్మా. ఇది కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సిమిలర్గా చూడండి. సో ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అవుతుందమ్మా. ఇవి రెండు కూడా ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటాయి. ఇవి రెండు కూడా ఆడ్ కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ π/2 కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్ అనేది సైన్గా మారుతుంది, సైన్ అనేది కాస్గా మారుతుంది దీంట్లో. అంటే ఇవి రెండు అడిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు సైన్ ఉంది కదా, సో సైన్ ఏమవుతుంది, కాస్ కన్వర్ట్ అయింది. ఇది కాస్ ఎక్స్, ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది, సైన్ ఎక్స్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా. ఇంటూ dx సపరేషన్ చేస్తున్నాను, మైనస్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to π/2, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదమ్మా, సపరేషన్కి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఉంది, డివైడెడ్ బై ఈ పార్ట్ ఏమైంది, ఇంతకుముందు కాస్ ఎక్స్ అయింది ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అయింది ఇంటూ dx. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. బట్ మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం అనుకున్న పార్ట్కి సమానంగా ఉంది. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx. ఈ పార్ట్కి ఈ పార్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నది. అంటే ఈ పార్ట్ వాల్యూని మనం i అని అనుకోవచ్చు కదా. ఈ పార్ట్ వాల్యూని ఏమనుకోవచ్చు, మనం i అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను దాన్ని i అనుకుంటే అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దామా. సో ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా రాస్తున్నాను. π/2 ఇంటూ ఇక్కడ ఈ π/2 అనేది కాన్స్టెంట్, ఇది ఇంటిగ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు వాస్తవంగా. సో కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నా బేటా. సో సైన్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇంటూ dx. బట్ ఈ పార్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం, i అనుకున్నాం కదా. ఈ i అనేది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది, అది ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, i ప్లస్ i అవుతుంది. i ప్లస్ i ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2i అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ π/2. ఇక్కడ ఈ π/2 ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం సపరేషన్ చేసి రాద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్
కాస్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటున్నా. ఎనీ ప్రాబ్లం? నథింగ్ విల్ బీ ప్రాబ్లం, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ పై బై టూ ఏదైతే ఉందో అది సపరేషన్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ బేటా. ఇక్కడ పై బై టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయట రాసేసిన, ఆ పై బై టూని బయట రాసిన. సో సిమిలర్గా ఏముంటుంది 1/sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన ఇంటిగ్రేషన్ సవాల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక సవాల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఏమొచ్చింది బేట అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ 1/sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ dx. అయితే దీన్ని మనం 2 మెథడ్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏందో మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా డినామినేటర్లో. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే tan x/2 ఈక్వల్ t అని తీసుకుంటాం. 1 - tan square theta. సో 2 tan theta డివైడెడ్ బై 1 - tan square theta 1 + tan square theta ఈక్వల్ టు sin theta అని రాస్తాం మనం. మళ్ళీ cos theta ఈక్వల్ 1 - tan square theta బై 1 + tan square theta ఇంటూ cos theta అని రాస్తాం. బట్ అది కొంచెం టెక్నికల్గా కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. దానివల్ల ఆ మెథడ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఇంకొక మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఏ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బిడ్డ, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి సపరేట్గా ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచే సపరేట్గా మీకు ఇంకోటి 7 మార్క్ కూడా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. అందుకోసమే ఈ పార్ట్ అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ 1/sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఆ సవాల్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది సపరేషన్ డిస్కషన్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. దాన్ని ఒకటి నేను సపరేట్ డిస్కషన్ చేస్తాను. చూడండి ఒక్కసారి. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to పై బై టూ ఇంటూ 1/sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఉంది, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ dx ఉంది బేటా. సో దీన్ని నేను సపరేట్గా సాల్వ్ చేస్తున్నా. ఎందుకు సపరేట్గా సాల్వ్ చేస్తున్నా అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాం బేటా అంటే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న టెర్మినాలజీని బేస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ విత్ √2 అండ్ డివైడ్ విత్ √2 చేస్తున్నాను. దీని మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నాను, √2 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను, √2 తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాను. సార్ ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సపరేషన్ అంటే దాన్ని ఒక sin a + b sin a - bలోకి కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకోసం మనం దాన్ని అట్లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. సరే ఓకే. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా √2 ఉంది కదా, ఇది 1/√2 ఏదైతే ఉందో అది బయట రాస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ రాస్తున్నానమ్మా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 1/√2 ఇంటూ sin x ప్లస్ 1/√2 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్. సో మనకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ట్రిగ్నోమెట్రీది. 1/√2ని మనం సైన్ కానీ కాస్ కానీ π/4 దగ్గర వస్తుంది. అంటే సైన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సైన్లో ఇది ఏమవుతుందంటే π/4 దగ్గర మనం 1/√2 రాసుకోవచ్చు. సిమిలర్గా కాస్లో కూడా π/4 దగ్గర మనం 1/√2 రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటిని రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, రైట్. దాని బేస్ మీద నేను చెప్తున్నాను 1/√2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ 1 దీన్ని ఎలా రాసుకుంటా అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకుంటా అంటే కాస్ ఆఫ్ π/4 ఇంటూ sin x ప్లస్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటే sin π/4 రాసుకుంటున్నా, sin π/4 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఒక్కసారి మీరు గమనించండి ఈ పార్ట్ని మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుకొస్తుంది. ఇది sin a cos b sin b అంటే ఏమవుతుంది, ఇది sin ఆఫ్ a + b అవుతుంది. ఓకేనా, sin ఆఫ్ a + b అవుతుంది. ఇది sin ఆఫ్ a + b కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ 1 ఇక్కడ sin ఏమవుతుంది, sin ఆఫ్ a + b అంటే ఏమవుతుంది π/4 ప్లస్ x అవుతుంది ఇంటూ dx అవుతుందమ్మా, ఇంటూ dx. సో మనం కింద సైన్ ఉంది కదా, సైన్ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేయడం కుదరదు. దాన్ని పైకి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, కోసికెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంటిగ్రల్ 0 to పై బై టూ దీన్ని పైకి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, కోసికెన్ ఆఫ్ π/4 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటూ dx. అయితే ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంటిగ్రేషన్లో యూజ్ చేయని ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది. సో అది ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఇంకోటి కూడా కావాలి. సో ఏంటి సార్ అంటే అది చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, ఇది ఏంటంటే సార్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కోసెక్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ని మనం చాలా విధాలు రాసుకోవచ్చు, పరిపరి విధాలుగా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ప్రాబ్లంకి అర్థమయ్యే విధంగా రాసుకోవాలి, ఈ ప్రాబ్లంకి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా రాసుకోవచ్చు. మనం నార్మల్గా ఏం రాస్తామంటే దీనికి ఎలా రాస్తామంటే లాగ్ అయినా లాన్ అయినా ఒకటే ఇంటూ కోసెక్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అని రాస్తాం బేట. ఇది మన యొక్క ఫార్ములా. బట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఇది కాదు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని రాసుకోవచ్చు tan ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కొసెకెన్ ఎక్స్ డిఎక్స్కి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, లాగ్ ఆఫ్ కొసెకెన్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. బట్ కొసెకెన్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ రాసుకొని ప్రాబ్లం చేసినా నీకు సాల్వ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్స్ హై టైం. సో అందుకోసమే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫైడ్ చేసుకున్నప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ tan ఎక్స్ బై 2 అంటే ఈ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ లోపల ఉన్న ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. ఆ తీటా వాల్యూ యాక్చువల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హాఫ్ చేస్తున్నాము. అది పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అన్నట్టు. సో ఇది కూడా మీరు బాగా రిమెంబర్ పెట్టుకోవాలమ్మా. ఈ ఫార్ములా కూడా చాలా రిమెంబర్ పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా ఎగ్జామినర్లో సో మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సో మీరు ఇప్పటి వరకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కొసెకెన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఏమనుకుంటారు, లాగ్ ఆఫ్ కొసెక్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అని రాస్తారు. బట్ ఇప్పటి నుంచి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా రేపు ఎగ్జామ్స్ వరకు ఈ ఫార్ములా లాగ్ ఆఫ్ tan ఎక్స్ బై 2 అనే ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అమ్మా చూడండి. సో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ 1/√2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to π by 2 ఈ కొసెకెన్ ఎక్స్ సెకండ్ π by 4 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అమ్మా. రైట్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/√2. సో ఈ పార్ట్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, లాగ్ ఆఫ్ tan ఎక్స్ బై 2 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తాం, లాగ్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది, π/4 ప్లస్ ఎక్స్. ఓకేనా, ఇది π/4 ప్లస్ ఎక్స్. ఇది ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. ఇది మొత్తం ఏమవుతుందమ్మా, హాఫ్ అవుతుంది. అంటే ఇది డివైడ్ బై 2 అవుతుంది. ఇది డివైడ్ బై 2 అయితే ఏమవుతుంది, ఇది డివైడెడ్ బై 8 అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయింది కదా, కాబట్టి ఏం అప్లై చేయాలి, π/2 అండ్ 0 మనం అప్లై చేసినది π/2 అండ్ 0. రైట్. సో ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాను 1/√2 ఇంటూ ఇప్పుడు మనం π/2 అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ tan ఇక్కడ π/2 అప్లై చేస్తున్నాను. చూడండి ఒక్కసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటి, ఈ టర్మ్ మన టార్గెట్ టర్మ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ నా. ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది π/2 ఉంది, కింద ఎంత ఉంది, 2 ఉంది, కింద మళ్ళీ 2 ఉంది. అంటే π/2 ప్లస్ ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది, π/4 అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది ఏమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ π/tan π/8 ప్లస్ π/4 అవుతుందమ్మా మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ tan ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మరి ఎక్స్ ప్లేస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్, 0/2 అంటే ఏమవుతుంది, π/8 అవుతుంది. ఇది π/8 అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ 1/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ tan ఎంత అవుతుంది, ఇది π/4 ప్లస్ π/8 కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఎల్సిఎం చేస్తే 8 వస్తుంది. అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే tan 3π/8 అవుతుందమ్మా మైనస్ లాగ్ tan ఏమవుతుంది ఇక్కడ π/8 అవుతుంది.
రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు నేను చెప్తా వినండి అమ్మా, √2. ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, tan 3π/8. సో ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, tan 3π/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 + 1. tan π/8 వాల్యూ ఏమవుతుందంటే √2 - 1 అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినర్కి ఇవి రెండింటిని మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వగలిగితే సో ఎగ్జామినర్కి తెలుస్తుంది అన్నట్టు నీకు మార్క్స్ ఇవ్వాలి అని. సో ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో ఈ పార్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు పార్ట్స్ అనేది 1, 2, 3 ఈ పార్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎగ్జామినర్కి. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది చూడండి ఒకసారి, లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, tan 3π/4 8 వాల్యూ ఈజ్ √2 ఏమవుతుంది, ఇది √2 + 1 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఇది ఏమవుతుంది √2 - 1 అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది √2 - 1 1/√2 ఇంటూ ఇక్కడ లాగ్ ఏమవుతుంది √2 + 1 డివైడెడ్ బై √2 - 1 అవుతుందమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ దాకా వచ్చిన ఆన్సర్. మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ ఏంటి, యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా డినామినేటర్లో √2 వాల్యూస్ ఉండకూడదు యాజ్ పర్ ది మ్యాథమెటికల్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ ప్రకారం. సో ఇక్కడ కూడా రూట్ లోపల అంటే డినామినేటర్ పార్ట్లో రూట్ అనేది ఉండకూడదు. అంటే ఇక్కడ √2 ఉంది, దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో రూట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే జనరలైజ్డ్ థింగ్స్ ఏం చేస్తామంటే మనం √2 + 1 ఉంది కదా, కింద ఉన్న దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే a + b × a - b ఫార్మాట్లోకి రావాలి. కాబట్టి దాని యొక్క రేషనలైజ్డ్ చేయాలన్నట్టు. ఎలా రేషనలైజ్ చేస్తాం, ఇది √2 - 1 ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం √2 - 1 ఇంటూ √2 + 1 డివైడెడ్ బై √2 + 1 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ √2 + 1 ఇంకోటి √2 + 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ √2 హోల్ స్క్వేర్ -1 ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది √2 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఓన్లీ 2 మాత్రమే మిగులుతుంది. ఇక్కడ 2 - 1 వస్తుందమ్మా. 2 - 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, అమ్మా, దీని ఫైనల్ సొల్యూషన్ 1/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందమ్మా. ఈ 2ని ఇటువైపు పంపిస్తున్నాను, ఈ 2ని ఇటువైపు పంపిస్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఈ 2ని ఇటువైపు పంపిస్తే 2/√2 లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్. దేనికి ఫైనల్గా ఇది వచ్చింది మనకు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో మనకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 2i = π/2 ఇంటూ 2/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 వచ్చిందమ్మా. అంతే కదా వచ్చింది. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అమ్మా. ఇప్పుడు i = ఏమవుతుంది, π/2√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. సో ఇదే కదా రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. అయితే అన్నిటికన్నా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ పార్ట్. సో మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ద టార్గెటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ డిస్కషన్. ఈ టోటల్ డిస్కషన్కి మనం ఏం చేయి, సో ఈ పార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ని మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే ప్రాబ్లం అనేది ఫినిష్ అవుతుంది. ఈ పార్ట్ని ప్రాబ్లం ఫినిష్ చేయగలుగుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఏమీ లేదు బిడ్డ, ఏమీ లేదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటిది, ఎక్స్ట్రా sin square x వచ్చింది. రైట్. ఈ ప్రాబ్లం గురించి చేద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ i = ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మొత్తం i అని రాసుకుంటాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఇంటూ sin square x డివైడెడ్ బై sin x ప్లస్ cos x ఇంటూ dx అమ్మా. దిస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఏ i అని తీసుకోండి మీరు. ఫస్ట్ యూ విల్ టేకెన్ ఎట్ ద i అని తీసుకోండి, దాన్ని ఏం తీసుకోండి, i అని తీసుకుంటారు. రైట్.
సో యాజ్ రూల్ ఆఫ్ ది మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x into dx is equal to integral 0 to a f of a minus x into dx అవుతుందమ్మా. ఇది నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ అని చెప్పిన, ఇదే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ అని చెప్పిన. ఓకేనా? సో ఇదే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఫస్ట్ మనం ఈ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాము. ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఫస్ట్ మనం ఈ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఈ రూల్ అప్లై చేయకుండా మనం ఏ ప్రాబ్లం కూడా మూవ్ వెళ్ళట్లేదు. చాలా గమనించండి మీరందరూ. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 ఇక్కడ సైన్ స్క్వయర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది కదమ్మా. ఏమవుతుంది π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. π/2 మైనస్ ఎక్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ మైనస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఏ అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ ఎంత ఉంది, π/2 ఉంది కాబట్టి π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. డివైడెడ్ బై సేమ్ సైన్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుందమ్మా ఇంటూ డిఎక్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2. మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము ఈ పార్ట్ గురించి, నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేయను. సో సైన్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ థీటా అంటే ఇక్కడ మనం రాద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి, సైన్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ విల్ బీ కాస్ ఎక్స్ కదమ్మా. కాస్ ఆఫ్ π/2 మైనస్ ఎక్స్ విల్ బీ సైన్ ఎక్స్ కదమ్మా. విల్ బీ సైన్ ఎక్స్ కదా. సిమిలర్లీ ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది కాసు స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుందమ్మా, అవుతుంది. రైట్. ఈ పార్ట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఐ థింక్. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బేటా. Okay, this is also very important. If you don't important, I'm taking as a this is the equation number 2 అనుకుంటున్నా. you are taken as a equation number 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ I ప్లస్ I అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ I ఉన్నది, ఇటు కూడా I ఉంది. I ప్లస్ I 2I అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2I ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ స్క్వయర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 డిఎక్స్ కూడా రాసుకున్నామా. డిఎక్స్ కూడా రాయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ స్క్వయర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుందమ్మా. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం 2I ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0 to pi/2 సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది బేటా. రైట్. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా అంటే మనకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న పాయింట్ 10th క్లాస్లో కూడా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాసు స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా 1. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రిమెంబరింగ్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బేటా, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా. ఓకేనా. సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత 1 అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 2I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 ఇది 1 డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బేటా. రైట్. సో ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 1 బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అమ్మా. రైట్. మీరు ఒక్కసారి ఈ రిజల్ట్ని గమనించండి. సో ఇది ఏదైతే ఉందో నేను మీతోటి మాట్లాడుతున్నా కదా,
ఇది మనం సపరేషన్గా ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా సపరేషన్గా మనం సాల్వ్ చేసాం, ఓకేనా. సో దీన్ని మనం సపరేట్గా సాల్వ్ చేసాం బిడ్డ. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇదే కదా మనం సపరేట్గా సాల్వ్ చేసింది, π/2 ఇంటూ 0 1 ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ విత్ √2 డివైడ్ విత్ √2 చేసిన తర్వాత మనకు ఇది సైన్ ఆఫ్ a + bలోకి కన్వర్ట్ అయింది. దాని తర్వాత కొసకి అప్లై చేసినాం. దాని తర్వాత 1/√2 ఇంటూ ఈ మొత్తం కాంటెంట్ అనేది ఫైనల్గా ఎంత సొల్యూషన్ వచ్చింది, 2/√2 టైమ్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 వచ్చింది మనకు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా అంతే వస్తుంది కదా, దీనికి కూడా ఎంత వస్తుంది, I = 1/2 ఇంటూ 2/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 వచ్చింది కదా, అంతే కదా. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మన ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు, I = 1/√2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ √2 + 1 వచ్చిందా బేట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ RHS, విచ్ ఈస్ RHS. సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను, మీరు నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం అయినా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అయినా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా డీల్ చేయగలుగుతున్నాము అనేది ఇది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ సొల్యూషన్. అంటే ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటంటే, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా ఇక్కడ మనం ఇదే రూల్ అప్లై చేసినాం, దాన్ని ఈ సెంటెన్స్లోకి తీసుకొచ్చినాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం అప్లై చేసినాం, ఈ సెన్స్లోకి తీసుకొచ్చినాం. అర్థమైందా. సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ బిటా, రైట్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది చాలా డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అ డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం. 1 + sin x ఉంది, రైట్. కిందికి రండి, ఇంకో ప్రాబ్లం. x × sin x 1 + sin x ఉంది, రైట్. డినామినేటర్లో కూడా మళ్ళీ 1 + sin x ఉంది. ఏం చేద్దాం అనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే x × sin x డివైడ్ బై 1 + cos² x. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ x × sin 7x sin to the power of 7, ఇది sin to the power of 7 7x cos to the power of 6x, right. First we will go ahead with this problem, ఓకేనా. ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కంటిన్యూ అవుతుంది, కంటిన్యూషన్ పార్ట్లో ఉంటుంది. బట్ దీనికి కొంచెం ఈజియెస్ట్ టెక్నిక్గా మళ్ళీ చెప్పబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ బేటా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.